بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. پیچھے سے جو بحث چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ بہت سارے سوالات جو لوگوں کی طرف سے اٹھ رہے تھے اس کے جوابات دیے جا رہے تھے. تو ایک پریکٹیکل سوال جو مزید تھا وہ یہ تھا ایک ہی معاشرے میں کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے شرک پر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مابین ازدواجی تعلقات یا شادی بیاہ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی, صحیح ہے غلط ہے, پہلے سے ہے تو کیا کریں گے, بعد میں کرنا ہے تو کیا کریں گے. یہ ہے ایک پریکٹیکل مسئلہ. اسی پریکٹیکل مسئلے کے حوالے سے یہاں پر ہدایت دی گئی ہے. کیا کہا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے ہے کوئی نکاح میں, اس وقت تک جب تک کی ہدایات نہیں آئی تھی تب تک گنجائش تھی کہ دونوں پہلی حالت میں باقی رہیں چاہے انہوں نے اپنا دین اپنا مذہب بدل لیا. اس وقت تک اجازت تھی. لیکن جیسے جیسے حالات بہتر ہو رہے تھے اور اس میں کچھ پیچیدگی بھی پیدا ہو رہی تھی تو وہ اجازت دھیرے دھیرے کیا کی جا رہی تھی, ختم کی جا رہی تھی. یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ پچھلا تو ٹھیک ہے دھیرے دھیرے اصلاح ہوگی, لیکن نیا ابھی سے عمل درآمد ممکن ہے, اس لیے اس پر ابھی سے عمل درآمد شروع ہو جانا چاہیے. اس میں پہلی بات کیا کہی گئی؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. تم نکاح نہ کرو مشرک خواتین سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. یعنی اب کسی مشرکہ سے شادی کر کے اپنی زوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. پچھلی ہے تو ہے ابھی, وہ دھیرے دھیرے اپنے انجام کو پہنچے گی, لیکن نیا اگر کچھ کرنا ہے تو اس کی اجازت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک اشارہ یہاں دیا گیا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. مشرکہ سے بہتر ہے ایک مومن لوڈی. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, گرچہ مشرکہ تمہیں کیا کرے, اچھی لگے, تعجب میں ڈال دیں اپنی خوبی, اپنی خوبصورتی, اپنی صلاحیت کسی بھی چیز سے. لیکن ان ساری خوبیوں کے مقابلے میں جو سب سے اہم خوبی مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان لوڈی کے پاس ہے, وہ تمہارے ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے. لیکن ایک آزاد خاتون ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے, وہ کب تم کو پھسلا دے گی, بہلا دے گی, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس لیے تمہیں ترجیح دینی چاہیے مومنہ لاؤڈی کو. یا مومن خاتون مل جائے تو اور اچھی بات ہے, آزاد عورت. ویسے ہی یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح تم کسی مشرکہ خاتون کو اپنی نکاح میں نہیں لا سکتے, ویسے ہی تم اپنی مومن خاتون کو مشرکوں کے نکاح میں مت دو.
کس کی نکاح میں؟ مشرکوں. اس لیے کہ وہ وہاں جائے گی تو بھی اس کے لیے وہی خطرہ ہے. اس لیے کہ مرد بااثر ہوتا ہے، وہ اپنے دباؤ میں پتہ نہیں کہاں کہاں کس طرح اپنی بات منوا لے. اسی کہا گیا ولا تنکحوا المشرکین، اب تم نکاح نہ کرو مومن خواتین کا مشرکوں سے. یہاں پر مومن خواتین انڈر اسٹوڈ ہے. یا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطاب کامن ہوتا ہے، سب مراد ہوتے ہیں، تو یہاں مشرکین آیا، اس کا مطلب خطاب کس سے؟ مومن عورتوں سے. اس انداز سے بھی. لیکن کیونکہ نکاح کے سلسلے میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نکاح کا جو بھی کام دھام ہے وہ ولایت کے تحت عموماً گھر کے سرپرست انجام دیتے ہیں. اس لیے اصلاً ان سرپرستوں سے خطاب ہے کہ تم اپنے ماتحت جو خواتین ہیں مومنہ ان کو مشرکوں سے مت جوڑو، ان کے ساتھ ان کا نکاح مت کرو. حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک کیا کریں؟ ایمان لے آئیں. تو ٹھیک ہے، وہاں بھی وہی بات کہی گئی کہ اے غلام مومن والا عبد مومن، اے غلام مومن بہتر ہے ایک مشرک سے، گرچہ وہ مشرک تمہیں خوش کرے. خوش کرنے میں عام طور سے جو مفہوم لوگ لیتے ہیں وہ یہ کہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہو، خوبصورت ہو. لیکن شادی بیاہ میں جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں سب اس میں آ سکتا ہے. مالداری بھی آ سکتی ہے، حسب بھی آ سکتا ہے، عہدہ بھی آ سکتا ہے، اور کیا کہتے ہیں خوبصورتی بھی آ سکتی ہے. لیکن ہم کو کیا کہا گیا ہے کہ تم تلاش کرو دین. تو جب دین تلاش کریں گے تو وہ ایمان آ جائے گا. تو آج ابکم میں صرف خوبصورتی ہی یا مالداری ہی نہیں، جتنی بھی چیز دیکھی جاتی ہے نکاح میں، ہر چیز کے پہلو سے اگر کوئی خوش کر رہا ہے، کوئی بھلا آدمی لگ رہا ہے، تو بھی اصلاً دین اور ایمان کو چیک کرنا ہے. کیوں چیک کرنا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، جو مشرک ہیں وہ کیا کریں گے؟ آگ کی طرف بلائیں گے. ظاہر آگ میں وہ ڈھکیل تو نہیں سکتے، لیکن ایسے مطالبے یا ایسی تدبیریں کر سکتے ہیں کہ گویا ہم آگ کی طرف چلے جائیں یا جہنم کی طرف چلے جائیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جو تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ایمان دیکھو، دین دیکھو، مومن مردوں سے یا مومن عورتوں سے کرو، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ لوڈی ہو. اصلاً وہ یہ چاہتا ہے کہ تم دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ پوری زندگی گزارو اور جنت تمہارا ٹھکانہ بنے. صرف کا واللہ یدعو الی الجنہ. آگے اور ہے والمغفرۃ بإذنہ، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بإذنہ، اپنی اجازت سے. اب جنت والی بات تو سمجھ میں آ گئی، مغفرت والی بات کیا ہے؟ مغفرت کا سوال تو ہمیشہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں کوئی غلطی سرزد ہو، یہی نا. تو اب یہاں پہ کون سی غلطی ہے جس کی مغفرت کی بات کی گئی؟ چلو ایمان لایا، پہلے غلطیاں ہو چکی، گناہ ہو چکا، وہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے. ایمان لانے سے پہلے کا گناہ تو ایمان لانے سے پہلے تو کچھ بھی آپ نے کیا، اسلام یہدم ما قبلہ، اسلام تو جو پہلے کی غلطی ہے اس کو ڈھا دیتا ہے، وہ معاملہ تو پہلے سے فنش ہے. یہاں کون سا معاملہ ہے؟ جو لوگ نکاح کر چکے ہیں پہلے، ایسا نکاح کر چکے ہیں اور اس کے بعد مطلب واپس صحیح کر لیتے تو ان کی جو پہلے غلطی ہو گئی. اچھا، پہلے تو جب ہمارے سامنے کوئی پیمانہ ہی نہیں تھا تو اس وقت ہم نے کیا تو وہ غلطی کیسے؟ یہ سوال تو ہے نا. دین ایمان دیکھنے کا پیمانہ اس وقت نہیں تھا جب دین اسلام آیا ہی نہیں تھا، اس وقت ہم نے شادی کی تھی، تو اب وہ غلطی کیسے؟ اب آپ لوگ بتائیے پریکٹیکل
کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، کیا ایمان کی دعوے داری کے باوجود میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے مختلف غلطیوں کا شکار نہیں ہوتے؟ ایک دوسرے کی وجہ سے، یا مختلف ایسے اسباب سے جو دین کے علاوہ ہے، لوگ دعوی ایمان کے باوجود نہیں پھسلتے؟ دعوی ایمان کے باوجود پھسلتے؟ تو اب اس پھسلنے سے بچانے کی کوئی راہ تو ہونی چاہیے۔ پھسل گیا کوئی تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جنت دوں گا، بلکہ اس طرح کی حرکت اگر تمہاری طرف سے ہو گئی تو اس کے معافی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے حرکت کو اگر دیکھنا ہو نا، ہندوستان میں جو مغل بادشاہ گزرے ہیں، کتنے نے غیروں کے یہاں شادی کی ہے؟ اکبر بادشاہ، اکبر کے حرم میں بھی غیر تھی، جہانگیر کے حرم میں بھی غیر تھی، بہادر شاہ ظفر خود غیر کے پیٹ سے ہیں، اس وقت میں بھی تو لوگ بہت سے کیے۔ اورنگزیب کے بیٹے نے بھی غیر سے شادی کی تھی، اور آج بھی بہت ساری مثالیں ہیں، بڑے بڑے نیتا ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں نکاح کر رکھا ہے۔ اب ایسے لوگ جو صرف شادی یا شادی کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے لالچ یا اسباب سے پھسل گئے، تو ان کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے کوئی دروازہ ہونا چاہیے۔ تو وہ دروازہ ہے والمغفرۃ بإذنی، پھسلے غلطی ہو چکی لیکن اس کی اصلاح کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے وہی ہے، ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ وہی ہے۔ جیسے دوسروں کے ہاں پایا جاتا ہے، اب اس کو اگر سمجھنا ہو واضح لفظوں میں تو ہندوؤں کے ہاں میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ جنم جنم کا ہوتا ہے، پھر دوسرا رشتے کی کیا جواز نہیں ہوا ہے ان کے ہاں۔ یہی تصور یہودیوں کے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ جنم جنم کا ہوتا ہے، دوسرے رشتے مرنے کے بعد بھی دوسرے رشتے کا تصور نہیں پایا جاتا، جیسے ہندوؤں کیا نہیں پایا جاتا۔ اور اب تو یہ کرتے ہیں، ہاں اب تو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کر رہے ہیں، جب انگریزوں نے زبردستی ہندو کوڈ بنا کر کے کچھ تبدیلی کر دی ہے، ورنہ ان کے اپنے جو مذہبی تصورات ہیں اور جو روایتی خیالات ہیں اس میں اس کی گنجائش نہیں، ستی پرتھا بھی یا اسی لیے تو ستی کا پورا چکر، ویدوا اس وواہ لیے نہیں کسی ہے۔ کے ساتھ نہیں جا سکتے، اسی کے لیے جنم جنم کا رشتہ ہے۔ اگر وہ سب صورتحال سامنے ہو تو یہ سمجھنا آسان ہوگا۔ ٹھیک، یہود میں ابھی نہیں کرتے، ہاں؟ یہودی میں ابھی نہیں کرتے۔ اصولی طور پر ان کے یہاں وہی ہے، لیکن اب اصول توڑتے کتنے لوگ کیا کیا تماشا کرتے ہوئے کرن مسئلہ ہے، لیکن ان کے یہاں اصول ابھی بھی وہی ہے۔ ٹھیک، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی وضاحت کر رہا ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ جو ہدایات دے رہا ہے اور اس میں کیا حکمت ہے، کیا علت ہے، ان ساری چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ تو ایک ہدایت تھی اس وقت کے ماحول میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ آج جو کچھ ہمارے یہاں ہنگامہ برپا ہے، کیا ہنگامہ برپا ہے؟ لو جہاد کا۔ اس کی وجہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟
इसी आयत की रोशनी में थोड़ा सा गौर कीजिए। लव जिहाद के जरिए वो मुस्लिम ख़वातीन को जो गुमराह करने और इस्लामी तहजीब को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना बड़ा खेल है। यही तो कर रहे हैं कि मोमिना को बिचला करके शिर्क की तरफ ले आए, यदूना इलन नार, मजहब को बदलवा करके या बगैर मजहब बदलवाए भी ले आएंगे तो देर सवेर वो रंग लेंगे। और एक कदम और आगे और कीजिए। अमलन एक तो उन्होंने प्लान बनाया और शोशा छोड़ करके एक चीज कर रहे हैं, और एक चीज ये है कि बगैर उनके शोशा छोड़े, बगैर उनके खेल खेले, को एजुकेशन सिस्टम में जो बहुत सारे रिश्ते बनते हैं बैनल मज़ाहिब, वहां क्या नतीजा बरामद होता है, उसका भी एक जायजा लेके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन हिदायत की अहमियत कितनी है। जब बच्चियां हमसे बिल्कुल तहजीबी एतबार से, फ़िक्र और ख़याल के एतबार से, दीन और मज़हब के एतबार से अलग हो जाती हैं या बच्चे अलग हो जाते हैं, तो क्या सूरत हाल बनती है। तो इस हिदायत की मानवियत और कायदे से समझ में आएगी। तो ये मौजूदा अहवाल में इसकी स्पिरिट का इंतबाक है। जो इन आयात के अंदर तालीम है, उसका मुद्दा या उसका मकसद क्या है और उसका क्या फ़ायदा नुकसान होता है, उसको समझने के लिए ये 2-3 एंगल हमारे सामने रहना चाहिए। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, वयसअलूनका अनिल महीज़, वो आपसे पूछते हैं महीज़ के बारे में। अब हम लोग तो लफ्ज़ बोलते हैं हैज़ है, और यहाँ पे क्या आया है महीज़, तो दोनों सेम चीज़ है या फ़र्क है? सेम चीज़ है, ये उर्दू का वर्ड है, मतलब अच्छा, उर्दू में आसमान से आया, अरबी से आया है। हैद लफ्ज़ भी अरबी से आया है, आसमान से नहीं आया है। उर्दू में कैसे मोहल्ला बोलते हैं, उसमें महिला है, हाँ? अरबी में महिला है। वो ठीक है, लेकिन माने में कोई फ़र्क नहीं ना है। मोहल्ला बोले तो भी जहाँ उतरा जाए ठहरा जाए, महिला बोले तो भी वहीं जहाँ ठहरा जाए उतरा जाए। वो हमने तलफ़्फ़ुज़ बिगाड़ दिया, वो हमारा कसूर है। माना जो बेसिक है वो तो मौजूद है ना। तलफ़्फ़ुज़ ही बिगड़ा है। जो हैज से है वो महीज़ है ना, हाँ? जो हैज से है वो महीज़ है। असल में देखिए, ये अरबी ज़बान का मसला है। हैज़ जो है ये तो एक अमल है, जो खून आता है वो अमल, और महीज़ जो शक्ल है जैसे सुजूद, क़ुऊद, क़याम, ये सब अमल है। लेकिन अब मस्जिद ये अमल नहीं है, ये अमल की जगह है ना। मक़ाद ये अमल नहीं है, क़ुऊद की जगह है जहाँ बैठते हैं। मकाम ये अमल नहीं है, क़याम की जगह है जहाँ हम क़याम करते हैं, खड़े होते हैं, ठहरते हैं, मकाम। तो वैसे ही हैज़ अमल है जो होता है, और महीज़ जो है अमल की जगह है। ये असल में लफ्ज़ का थोड़ा सा फ़र्क है जो हमको समझना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल फिर खड़ा होता है कि ये जो सवाल किया गया वो पूछते हैं महीज़ के बारे में, तो आया सवाल अमल के हवाले से था या सवाल अमल के मकाम के हवाले से था? मकाम। समझ
में आ रहा है फर्क? जो अमल है वो तो नेचुरल है, उसके बारे में कोई सवाल करने के क्या माना है? एक चीज तारी होती है और होता है, आता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। हाँ, तो उस अमल पे सवाल का कोई मसला नहीं है, कोई माना मतलब नहीं है, इसलिए तो वो तो फितरी है, नेचुरल है, सब जानते हैं होगा। असल जो सवाल था वो ये था कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो जो हैज की जगह है या हैज का मकाम है वही कुछ दूसरे कामों का भी मकाम है, तो उन कामों के बारे में क्या हुक्म है, जिसको हम सादा लफ्जों में जमा कहते हैं या सोहबत कहते हैं, उसके बारे में क्या सवाल है, उसके बारे में क्या हुक्म है? आमतौर से जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि इस मामले में इफरात व तफरीक पाई जाती है। जो लोग नहीं समझते वो इन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करते, जो जाहिल हैं, जो आम लोग हैं, वो कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन जो थोड़ा बहुत तजर्बात से गुजर करके जान जाते हैं कि ये नुकसानदेह है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात बरतने का मतलब क्या है? यहूदियों के यहाँ क्या है, हिंदुओं में भी है, हिंदुओं के यहाँ भी क्या है? खाना वाना पकाने नहीं देते, चूल्हा आड़ी छोड़वा देते। तर्क ताल्लुक एक है तर्के ताल्लुक, इस तरह का है ना, और एक है तर्के ताल्लुक में भी शिद्दत, उसके हाथ का पकाया नहीं खाएंगे, उसको टच भी नहीं हो सकते, इस तरह अलग कर देते। है ना। वो वरना समझते हैं कि हम नापाक हो गए, गंदे हो गए। अब हाथ अगर टच हो गया है तो हाथ का उससे क्या लेना देना है? खाना उसने पका दिया है तो खाने का क्या लेना देना है उससे? लेकिन ये इंतहा पसंदी और शिद्दत है ना। तो असलन ये सब जो बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन था या एतदाल और तवाज़ुन नहीं था, बहुत सारे उलट फेर थे, उस हवाले से ये सवाल था कि सही नुक्ता या सही तरीक़ा या सही रवैया क्या है। तो पहले तो उसूली बात बताई गई, कुल कह दो हुआ अदन, वो क्या है? तकलीफ दे चीज़, यानी ये अमल और उस वक्त इस तरह से साथ होना, ये क्या है? तकलीफ दे। यानी उस वक्त जो कुछ बीतती है एक औरत पर, जो कुछ सूरत हाल उसके साथ होती है, वो उसके लिए तकलीफ दे होती है। सब लोग जो इस तरह के माहौल से गुजरे हैं वो जानते हैं क्या उन पे बीतती है। ना खाना पीना अच्छा लगता है, ना कुछ और दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता, पता नहीं क्या क्या होता, कमजोरी आ जाती है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ऐसे में अगर कोई उसके करीब जाए तो ये उसके लिए और ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है। एक तो ऐसे ही वो तकलीफ से जूझ रही है, और ऐसे में कोई करीब जाए तो वो और ज़्यादा तकलीफ दे बात हो जाती है। तो इसलिए कहा गया असलन ये तकलीफ दे सूरत हाल है, इसलिए इस सूरत हाल में तुम उस जगह से दूर रहो। फ़ातज़िलू, किनारा कशी इख्तियार करो औरतों से, फिल महीज़, हैज़ की जगह के सिलसिले में, हैज़ के मकाम के सिलसिले में। वला तक़रबूहुन, और उनसे करीब ना हो। हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। अब यहाँ पर ये जो कहा गया कि उनसे अलग हो जाओ, तो अलग हो जाने का पैमाना क्या है? बिस्तर अलग करो, मकान अलग करो, गुजरा अलग करो, क्या है? या सिर्फ जो मखसूस अमल है उस मामले में अलहदा हो जाओ, वही मामले में। हाँ। तो ये सारी वजाहतें अहादीस के अंदर हैं। उसके हाथ का खा सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ खा सकते हैं, है ना। और जमा के अलावा और जो कुछ है वो सब भी कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। तो यहाँ इशारे में बात बता दी गई
اور حسب ضرورت اس کی تشریح حضور کے اقوال یا اعمال سے ملتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب وہ پاک ہو جائیں۔ اب یہاں پر ایک باریک بات سمجھنے کی، یطہرن تطہرن، اور کر رہے ہیں کیا کہا گیا؟ ان سے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے بغیر تشدید کے، ہاں؟ اس میں تشدید ہے، اور جو اگلا لفظ آ رہا ہے اس میں تشدید ہے۔ دونوں طہارتی سے، طہارے سے پاک ہونا ہی مانا ہے، لیکن دونوں میں ایک جگہ تشدید ہے، ایک جگہ تشدید نہیں ہے۔ اس کا کوئی فرق ہے، کوئی معنی مطلب ہے؟ شدت کے دونوں جگہ ہم ترجمہ کریں گے پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تو بات سمجھ میں آ جائے گی، فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ وہی ہے قتلہ اور قتلہ میں جو مطلب ہے۔ ہاں، قتلہ یا قتلہ میں جو فرق ہے، قتلہ کا مطلب ایسے نارمل قتل کرنا، قتلہ کا مطلب قاعدے سے شدت کے ساتھ ہے نا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو ویسے ہی یطہرنا عام پاکی، یعنی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ رک جائے تو گویا اس سے پاکی کی شکل ایک بن گئی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اب بچ گئی تو کچھ لگا اور دوسرے جو اور پاکی کی بہتر شکلیں ہیں، وضو، غسل اور جگہ کو صاف کرنا وغیرہ وغیرہ، جب یہ سارے مراحل سے وہ گزر جائے تو تطہرنا کا جو لفظ آیا ہے وہ گیا پاکی کی ایک اعلیٰ شکل کو، پاکی کی ایک بہتر شکل کو اجاگر کرنے کے لیے۔ ذرا سا تشدید سے یہ فرق کلیئر ہو گیا، ذرا سا سے ایک تشدید بڑھانے سے معنی میں یہ فرق آ گیا۔ تو نہیں جاؤں گے قریب جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب وہ قاعدے سے پاک ہو جائیں یا پورے طور پہ پاک ہو جائیں۔ اس طرح سے بعض لوگ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں، فاتوہن، تو تم کیا کرو، ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، من حیث امرکم اللہ، وہاں سے جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ وہی مطلب ہم کو اور آپ کو جو بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے یا حکم ہے یا آرڈر ہے، کسی بھی شکل میں، کسی بھی طرح، یا اس کے کچھ شرائط اور حدود ہیں، بہت واضح لفظوں میں اگر سمجھنا ہو تو یہ ہے کہ صحبت تو کی جا سکتی ہے اگلے راستے سے بھی، پچھلے راستے سے بھی، لیکن اگلے راستے کا ہمیں حکم ہے، پچھلے راستے کی ممانعت ہے۔ پچھلے راستے کی کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ اب یہاں پر جس کا حکم ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہی مقام جو محیط تھا ہے نا، اس مقام کے حوالے سے وقتی طور پہ ممانعت تھی، ورنہ عام حالات میں اجازت تھی۔ اب جب پاک ہو گئی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی وہیں آپ جائیے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیے۔ من حیث امرکم اللہ، جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، کا مطلب جہاں پہلے تھا وہیں جائیے، یہ نہیں کہ اب کہیں بھی آپ چلنے لگے، اس کی اجازت نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ کیا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خوب پاکی حاصل کرنے والے کا سیاق تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن توبہ کرنے والے کا کون سا سیاق ہے، کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ توبہ کا مفہوم تو ہمارے یہاں یہی ہے نا کہ کوئی غلطی ہو گئی تو اس پہ
رجوع کیا جائے، معافی چاہی جائے، تو یہاں پر کون سی غلطی ہوئی ہے کہ اس پر معافی کی بات ہے، اور ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے؟ کیوں توابین کا تذکرہ خاص طور سے یہاں پہ آیا ہے؟ آدمیوں کے لیے اگر مطلب کوئی غلطی اگر کر جاتے ہیں وہ وقت میں، ہاں تو وہ توبہ اگر کر لیتے ہیں پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اس کے لیے اور کچھ شکر نہیں ادا کرنا، ہاں شکر نہیں ادا کیا ہو تو وہ بھی شکر نہیں ادا کیا. اچھا، اور کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ تواب کیوں آ گیا؟ توبہ کرنے والا بہت زیادہ. اب وہ بھی توابین پہلے آیا، متطہرین بعد میں آیا. اس ایام میں اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے ہاں اس کے لیے توبہ مانگو. ہاں. اچھا، ایک بات یقیناً مفسرین نے یہ کہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن ابھی اور سوچنا چاہیے. وہ تو سادہ سی بات ہے، منع ہے، اس کے باوجود کسی نے ایسی حرکت کی، وہ غلط کیا اس نے، اس غلطی پر اس کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، کرے گا، کرتا ہے. اس سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، یہ بھی معاف کر دے گا. یہ بات مفسرین نے کہی ہے. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے جیسے آپ بتائیں اعتدال نہیں رہ گیا، ہاں بالکل ان کو الگ کر دیے، ہاں ہاں کر دیتے تھے، ہاں تو غلطی ایک تھی، ہاں ہاں. اس کے لیے توبہ. یعنی اب اس کی اصلاح کا جب آرڈر آ گیا ہے تو گویا پچھلا جو کچھ کر چکے تھے اس پر گویا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ درگزر سے کام لے گا، معاف کر دے گا. چلیے، اور کچھ؟ سوچتے رہیے، کچھ ہوم ورک رہنا چاہیے نا. بعض پہلو تو آ گئے، ہو سکتا ہے ڈھونڈنے، تلاش کرنے، سوچنے سے کچھ اور نئے پہلو آ جائیں. ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں کیا ہیں؟ تمہارے لیے کھیتی ہیں. کھیتی سے ہوتا کیا ہے؟ پیداوار ہوتی ہے. تو گویا شادی کا اصل ویژن، اصل پرپس کیا ہے؟ پیداوار. تو ہمیشہ اس معاملے میں نظر اس پر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں کیا ہیں؟ سیکنڈ تھرڈ آپشن میں ہے، فرسٹ آپشن میں نہیں. اب آپ غور کیجئے کہ جو لوگ فیملی پلاننگ پہ عمل کرتے ہیں، مانے حمل دوائیں استعمال کرتے ہیں، اس کا جواز نکلے گا؟ عام حالات میں تو کبھی نہیں نکلے گا. اضطرار اور بیماری کی بات الگ ہے. بیماری میں تو فرائض بھی بہت سارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن عام حالات میں صرف اپنے عیش کا لحاظ کر کے، اپنے آرام کا لحاظ کر کے، ہے نا، صرف لذت پسندی کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل کرنے کا لحاظ کر کے اگر اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کے خلاف. فرحان صاحب کہہ رہا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، ان سے پیداوار کا مقصد پورا ہونا چاہیے. آگے کیا کہا گیا ہے؟ اس کھیتی کے لیے آگے آؤ. فاتو حرثکم، تو اپنے کھیتی میں آؤ. جب کھیت حاصل کیا ہے، کھیت ہے تمہارے پاس، تو وہاں آؤ. اب تم کو الگ نہیں رہنا ہے. وہ ایک مدت کے لیے حکمتاً یا ضرورتاً پابندی تھی، اب تم آؤ. انا شئتم، جہاں تم چاہو. انا شئتم، جہاں تم چاہو. تو پیچھے تو کہا گیا کہ صرف وہیں پر آنا ہے،
और यहाँ कहा जा रहा है जहाँ तुम चाहो। यहाँ से हाँ, यहाँ से अच्छा जहाँ से होगा तो मफहूम क्या होगा? जहाँ से आओ वहाँ पे पैदावार नहीं हो, कहाँ पे? और खेती का मतलब पैदावार हो। नहीं, तुम आओ अपनी खेती में, अन्ना शेतुम, जहाँ से तुम चाहो। तो अब अन्ना शेतुम से क्या मुराद है? पीछे जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि अपने औरतों के पास महीद में आओ, महीद से लायदा रहो, है ना? उसके अलावा और कहीं से आना गलत है, हदीस में भी है। तो अब यहाँ पर अन्ना शेतुम का मतलब क्या होगा? यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा लुगत से मदद लेनी पड़ेगी। अन्ना के एक माने होता है जहाँ, दूसरा माने होता है जैसे। जैसे हाँ जी, यस। तो तुम अपनी खेतियों में आओ जैसे चाहो। अब जैसे चाहो का मतलब ये कि जो बुनियादी बात थी वो तो बता दी गई, लेकिन अब उस बुनियादी बात के लिहाज से आने के लिए कोई बिल्कुल 2 2 4 की तरह फिक्स रास्ता बांध नहीं दिया गया है। जैसे तुम चाहो का मतलब, अब जैसे चाहो का मतलब दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, लेकिन आना उसी मकाम पर, यह मतलब है। ये तय कर दिया गया कि उस मकाम पर आना है, लेकिन आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, जहां से भी आओ उस मकाम पर आना है। तो दाएं बाएं आगे पीछे से आने पे पाबंदी नहीं। जैसे चाहो का मतलब ये है। कितनी बारीक बारीक बातें कुरान ने बताई हैं प्रैक्टिकल जिंदगी से मुताल्लिक। ये सब तो इंसान खुद अपने से भी तय कर सकता था, लेकिन तय करने में कहीं ना कहीं लच्छा खा सकता था, धोखा खा सकता था। और यहाँ बिल्कुल 2 2 4 की तरह क्लियर करके बताया गया। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अगला जुमला क्या है? वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और पेश करो अपनी ज़ात के लिए या ज़ातों के लिए। क्या पेश करो? ये यहाँ लिखा नहीं हुआ है, आप लोग बताइए क्या पेश करने के लिए कहा गया? औलाद औलाद। अच्छा, औलाद को पेश करो अपनी ज़ातों के लिए, मतलब क्या होगा इसका? ये अपने मुस्तकबिल के बारे में गौर करना है। तो हमारे मुस्तकबिल जो हमारी नस्ल जो है वो कहाँ से चलेगी, वरना हमारी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, और कोई मफहूम? सवाबे जारिया था। सवाबे जारिया। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और तुम सवाबे जारिया पेश करो अपनी ज़ातों के लिए। तो शादी ब्याह और मियाँ बीवी के मामलात में सवाबे जारिया कहाँ से आएगा? औलाद भी मतलब अगर नेक औलाद साले औलाद होती है हाँ। और नेक अमल करती है तो हमारे लिए सवाबे जारिया ही बनी। बिल्कुल। अच्छा, और कुछ? यहाँ पे वही जो फैमिली प्लानिंग का मामला है ना, हाँ, वही चीज़ है क्या? कि फैमिली प्लानिंग मत करो। फैमिली प्लानिंग बंद करो। तो फैमिली प्लानिंग बंद करो, इससे कैसे निकलेगा जरा वो तो समझाइए। आगे आगे ठीक है, अल्लाह से डरो,
वालमु जान लो अन्नकुम मुलाकू हो कि तुम अल्लाह से मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मोमिनीन और मोमिनीन को क्या करो बशारत दे दो। ये सब ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम इसमें अभी पूरी बात समझ में आई नहीं। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, नस्ल बढ़ाने का ही मामला है। नस्ल बढ़ाने ही का मामला है। तो नस्ल बढ़ाना है अपने लिए या नस्ल बढ़ाना है ले इलाए कलमतिल्लाह? है? अल्लाह के रसूल ने कहा नस्ल बढ़ाओ ताकि मेरी उम्मत की तादाद बढ़ जाए। वहाँ तो अल्लाह के रसूल ने कुछ और ही मकसद बताया, फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। जो हदीस है तज़व्वजुल वदूदुल वलूद, तुम शादी करो मोहब्बत करने वालियों से और बहुत ज़्यादा बच्चे जन्मने वालियों से। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, ताकि मैं क्या करूं, तुम्हारे ज़रिए जो तुम्हारी नस्ल होगी उसके ज़रिए क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों पर आगे निकल जाऊं, बढ़ जाऊं, ज़्यादा तादाद में हो जाऊं, मुकासिरुम ज़्यादा तादाद वाला हो जाऊं। बिकुम तुम्हारे ज़रिए उम्मतों पर जो दूसरी उम्मतें हैं। तो वहाँ तो बताया गया कि औलाद ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए चाहिए कि उम्मती मेरे बढ़ जाए। बुढ़ापे का सहारा भी बनेगी, हाँ उनके लिए बुढ़ापे का सहारा भी अच्छा, बनेगी। बुढ़ापे का सहारा भी बन जाएंगे। अल्लाह के नाम में अपनी जान को पेश करो, हाँ? जिहाद के लिए जैसे जिहाद के लिए अपनी जान को पेश करता है उसका जिहाद के लिए पेश करता है, लेकिन यहाँ जिहाद का बैकग्राउंड तो है नहीं। लेकिन इदारे को शुक्र अल्लाह ने सब कुछ दिया ठीक है, आगे किया है, लेकिन अचानक से जिहाद का तज़किरा, एक सवाल तो खड़ा होगा ना। जी, फातू हसकुम अन्ना शि'tum वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। देखिए, ज़्यादा सही बात तो वही है, बक़ाए नस्ल। सादा लफ्ज़ों में अगर कहें बक़ाए नस्ल, यानी औरतें खेती हैं, पैदावार की चीज़ हैं, वहाँ से पैदावार होनी चाहिए ताकि नस्ल का तसलसल आगे बढ़ता रहे और उसमें तुम्हारा किरदार भी सामने आना चाहिए। वरना अगर नस्ल का तसलसल रुक गया तो फिर ये दुनिया भी रुक जाएगी। जब इंसान रहेगा ही नहीं, कायनात की हर चीज़ तो इंसान ही की वजह से, कायनात भी रुक जाएगी। लेकिन ये तसलसल मतलूब इसलिए है कि ये इंसानी सिलसिला बाकी रहना इस कायनात के उस वक्त तक बका का तकाजा है जब तक अल्लाह ताला इसे बाकी रखना चाहता है। वरना जब क़यामत लाना चाहेगा तो जितने सबको मार देगा। लेकिन जब तक अल्लाह ताला नहीं मारता तब तक हम उसमें किसी कसूरवार की हैसियत से शामिल ना हो। हमारा जो रोल है कि हम नस्ल की बका का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है उस निज़ाम को जारी रखें, वो रोल हमारा प्ले होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग के नाम पर उल्टी गंगा बहने लगे जैसे मगरिब में बहने लगी। ख़ानदानी निज़ाम डिस्टर्ब, आबादी कम, अब बच्चा पैदा करने पर इनाम है, पढ़ाने लिखाने के खर्च की शक्ल में इनाम है, फिर भी आबादी कम हो रही है। यहाँ भी तो मतलब कानून लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तो अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसकी वजह दूसरी है। उसकी वजह तो वो खौफ की नसीहत है कि हमारे यहाँ लोग दुनिया परस्त हैं, दुनिया के लिहाज सोचते हैं कितनी औलाद होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, और जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं यानी मुसलमान, वो दुनिया के लिहाज से नहीं सोचते,
वो तो ये सोचते हैं कि रोजी रोटी तो अल्लाह के दिन में है, रोजी रोटी किसके दिन में है? अल्लाह के दिन में है। इसलिए नस्ल की तहदीद हमारे लिए ममनू है, हम इस पे अमल नहीं करेंगे। जितनी भी नस्ल बढ़े, अल्लाह ताला जितना भी देना चाहे, हमारे यहाँ बोझ का तस्वुर नहीं। थोड़ा बहुत बात लोगों का जहन बिगड़ गया, वो एक अलग मसला है, लेकिन उमूमी जो शक्ल है अब भी सारे बिगाड़ के बावजूद वो ये है कि हम नस्ल की ज़्यादती को बोझ नहीं समझते और वो बोझ समझते हैं, और हमारी ज़्यादती की वजह से उनकी तादाद कम होने का ख़तरा जो उनको सताता है, उसके इज़ाले के लिए ये सब तदबीरें हैं, उसके इज़ाले के लिए ये सब तदबीरें हैं। तो क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम उनका असल मफ़हूम बक़ाए नस्ल है। अब आगे क्या है? अगला मसला, वला तजअलुल्लाहा उर्दतन लिअयमानिकुम, ना बनाओ अल्लाह को उर्दा लिअयमानिकुम। ऐमान किसको बोलते हैं? ऐमान जमा है यमीन, वाहिद क्या है इसका? यमीन। यमीन के एक माने तो आते हैं हाथ, दाया हाथ है ना। यमीन के दूसरे माने आते हैं कसम। यमीन के तीसरे माने आते हैं खुशकिस्मत, युम अच्छी किस्मत वाला, खुशकिस्मत। अब यहाँ पर असलन ये कसम के माने में है। कसम के माने में असलन हुआ कैसे कि जब भी कसम खाया जाता है तो एक तरह का अहद मुआहदा होता था और एक दूसरे के हाथ में हाथ रख करके उस मुआहदे को मुअक्कद करते थे, और कसम के ज़रिए भी मुअक्कद ही की जाती है अपनी बात को, इसलिए कसम के माने में वो लफ्ज़ मुस्तामल है। अब क्या कहा जा रहा है? वला तजअलू, ना बनाओ अल्लाह को अपनी कसमों के लिए उर्दा। उर्दा किसको बोलते हैं? ढाल को। मैदान जंग में जब लड़ाई होती है और तलवार चलती है तो तलवार की वार रोकने के लिए लोहे का एक गोल ढालनुमा हथियार होता था, उसको ढाल बोलते थे। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में वो ढाल, तो फिर मैदान जंग में कायदे से लड़ पाते थे। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो क्या कही जा रही है कि तुम कसमें खा करके कसमों को ढाल जो बनाते हो, और वो भी किसकी कसम खाते हो? अल्लाह की। अल्लाह की कसम खा करके गोया अल्लाह की कसम को ढाल बनाते हो अपने किसी भी काम के लिए, है ना। ऐसा मत करो। किस काम के लिए ढाल बनाते हो? आगे वो काम बताया गया, अन तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास। तबर्रू, बिर माने क्या होता है? नेकी। तबर्रू माने नेकी का काम करना। तत्तकू, तकवा इख्तियार करना मालूम है। तुस्लिहू, इस्लाह करना। बैनन नास, लोगों के दरमियान। यानी तुम ढाल बनाओ नेकी के काम के लिए, तकवा के लिए और लोगों के दरमियान इस्लाह के लिए। ये तो लफ्जी माना हुआ। मफहूम क्या हुआ? हम लोग जब समाज में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, मसले मसाइल उठते हैं तो क्या करते हैं? कभी तो अपनी बात मनवाने के लिए अल्लाह की कसमें खा खा करके मनवाने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारी बात सही हो चाहे गलत हो। सही है तो किसी दर्जे में माकूल कही जा सकती है, लेकिन अगर बात गलत है और फिर कसम खा करके मनवाने की कोशिश करें तो ये चीज़ सही तर्ज अमल के दायरे में आएगी? नहीं आएगी। एक एंगल
दूसरा एंगल और भी है। बहुत सारे मसाइल ऐसे आते हैं कि हम थक हार जाते हैं, क्या होते हैं, और जी कहता है कि अब इस तरह के मामले में और झंझट में नहीं पड़े। ना पड़ो, किनारे हो जाओ। तो किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। चाहे कि दो लोगों का झगड़ा सुलझाना हो, तब उसमें कुछ न कुछ सहना पड़ता है, कौन जाए उस जंजाल में, किनारे। हम इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते। तो अब इस तरह का जो तर्ज अमल अपनाते हैं लोग, इस तर्ज अमल के लिए भी क्या कहते हैं, वजह जवाब। इस तरह के तर्ज अमल के लिए भी वजह जवाब क्या है? ये काम नहीं करेंगे, हाँ? हम ये काम अब नहीं कर रहे हैं। हम ये काम नहीं करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी पर है ये काम, या आप अल्लाह की हिदायत के पाबंद हैं? अल्लाह के हुक्म का। हाँ, लेकिन हम क्या कहते हैं कि अब हमने तय कर लिया है कि इस तरह के कामों में नहीं पड़ूंगा, हमने तय कर लिया है। और कोई ज़्यादा इसरार करे तो कहते आप कुछ भी कर ले, मैं नहीं करूँगा। और ज़्यादा कोई इसरार करे तो कसम खा के कहता हूँ कि ऐसे मामले में कभी नहीं पड़ूंगा। तो पहले तो थोड़ा मामला ठंडा था, और जब आपने कसम खा के कह दिया तो मामला ठंडा रहेगा या और गर्म हो जाएगा। लेकिन ये गर्मी सही है या गलत है? तो यहाँ जो कहा गया है कि तुम अपनी कसमों को ढाल ना बनाओ, का मतलब ये है कि कसम खा करके ऐसे ऐसे फैसले खुद ना कर लिया करो जो शरई तौर पे गलत हो, उसूली तौर पे गलत हो, है ना। और उसके नतीजे में अच्छे काम से तुम रुक जाओ, इस्लाह के काम से रुक जाओ, तकवा के काम से रुक जाओ। ये तर्ज अमल क्या है? सही नहीं। ये तर्ज अमल क्या है? सही नहीं। तुम अपनी इस तर्ज अमल को बदलो, चाहे थोड़ी तकलीफ हो, चाहे थोड़ी रहमत हो, लेकिन अल्लाह ने जब कहा है कि कोई रिश्तेदार तुमको तकलीफ भी पहुंचाए फिर भी तुम उससे जुड़ो, है ना। बेहतर मोमिन वो है जो रिश्ते की तकलीफ बर्दाश्त करके रिश्ता निभाता है ना। जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि इस्लाह के लिए गरचे झूठ बोलना पड़े फिर भी तुम उस इस्लाह की कोशिश करो। लोगों के दरमियान इत्तेहाद की इतनी अहमियत है, लोगों के दरमियान सुलह सफाई की इतनी अहमियत है, लेकिन अब उसमें होता क्या है, हम हक बात कहेंगे तो एक हक में फैसला होगा, दूसरे का नहीं होगा तो वो लान तान करेगा, बुरा भला कहेगा, रिश्ता तोड़ लेगा, दूर हो जाएगा और बदनाम भी करेगा। उससे बचने के लिए हम किनारे होने की कोशिश करते हैं। अब ये सब जो आड़ हम लेते हैं इसकी गुंजाइश नहीं। ये बात असलन उठी कहाँ से, अब ये भी समझने की जरूरत है। ये बात उठती वहाँ है, एक तरफ तो चाहे मक्के के अंदर चाहे मदीने के अंदर सब तो एक दूसरे के रिश्तेदार ही थे, लेकिन एक तरफ वो ग्रुप जो ईमान ले आया और एक तरफ वो ग्रुप जो ईमान नहीं लाया। अब इनके दरमियान के मसाइल को हल करने के लिए उन्हीं में जो बाअसर लोग थे उनको खड़े होकर हल करना था, लेकिन सब अपने आप को लोगों के तरफ से मिलने वाली तकलीफ से महफूज रखने के लिए अपने आप को किनारे किए हुए थे और कह देते थे कि हमने तय कर लिया है कि हम इस तरह के मामलात में नहीं पड़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि ये तर्ज अमल सही नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। क्यों तुम ये सोच रहे हो, क्यों तुम ऐसा कदम उठा रहे हो, क्यों तुमने ये तर्ज अमल अपने लिए तय कर लिया है, अल्लाह खूब जानता है। तुम सिर्फ अपनी आफियत देख रहे हो, जो दूसरे तकाज़े हैं उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, ये सही नहीं। उसी हवाले से अगली बात क्या कही जा रही है, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम। मौलाना ये आयत का तर्जुमा कुछ लोग हाँ नहीं में किए हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे अमीन हसन इस्लाही, हाँ
वो भी नहीं का तर्जुमा किए, हाँ तो ला को महजूब माने होंगे। यहीं पर ना। जी हाँ न नेकी करो न तकवा करो न इस्लाम हाँ न को मतलब ब्रैकेट हाँ, में बोलिए, है। बोलिए। तो फिर ये सीधे सीधे तर्जुमा हो गया, हाँ बगैर ला को लाए हुए, हाँ हाँ तो आखिर वो ला क्यों लाए? हाँ, ला क्यों लाए? तो अब लाए वो और जवाब है जो लाया उसको कर्म जवाब देना चाहिए ना। चलिए, असल में है ये कि अरबी के कुछ जो कायदे हैं उन कायदों को उजागर करने के लिए वो ये सब करते हैं, लेकिन जब तक आप कायदा नहीं समझेंगे तब तक आप कैच नहीं कर पाएंगे कि क्यों ला लाए हैं, क्यों ला लाए हैं। अब उसको आप पहले उर्दू में समझिए, तब फिर यहाँ समझ जाएंगे। अगर किसी बात में इख्तिलाफ हो, अगर किसी बात में इख्तिलाफ हो, एक की राय कुछ हो दूसरे की राय कुछ हो, तो उस वक्त जो तीसरा आदमी फैसला करने के लिए खड़ा होता है वो पहले मरहले में ये नहीं कहता कि आप गलत हैं आप गलत हैं, या ये भी नहीं कहता कि आप सही हैं आप सही हैं। पहले मरहले में वो सबकी बात को सही कहता है, कहता है नहीं कहता है। मैं आपकी बात मानता हूं, आपसे बात होगी कहेंगे मैं आपकी बात मानता हूं, आपसे बात होगी कहेंगे मैं आपकी बात मानता हूं। जब दोनों की बात आ गई और दोनों की बात को आपने क्या कर लिया, मैच कर लिया, उस मैच करने के नतीजे में अब आपकी बुद्धि खुलती है कि बात किसकी सही लगती है और किसकी गलत लगती है। यही है ना, एक की बात सही लगेगी दूसरे की गलत लगेगी। हो सकता है हम समझने में गलती करें, वो एक अलग मसला है, लेकिन जैसे उसने बयान किया, जिस अंदाज से बयान किया, हमारे पास पहले से जो सही और गलत का पैमाना है, उसकी रोशनी में हम क्या करेंगे, जो समझेंगे उसके लिहाज से ये सोचने में हम बजानिब होंगे इनकी बात सही है इनकी बात गलत है, जिसकी भी सही हो। अब जब आपने पहले मरहले में मान लिया था और दूसरे मरहले में एक की बात को नहीं मान रहे दूसरे की बात को मान रहे हैं, अब जब आप फैसला सुनाएंगे तो क्या फैसला सुनाएंगे? क्या ये फैसला सुनाएंगे कि दोनों की बात सही है, या ये फैसला सुनाएंगे कि फला की सही है फला की गलत है? सही है, फला की गलत। ये फैसला सुनाएंगे। जब आप ये फैसला सुनाएंगे तो ऑटोमेटिक जो दूसरी बात है वो क्या हो जाएगी, गलत करार पाएगी। फला की सही है का मतलब फला की जिसकी मैंने रद्द कर दी वो क्या है, गलत है। तो अब आपने गलत तो कहा नहीं, आपने सिर्फ ये कहा कि इसकी बात सही है, लेकिन उसका नतीजा ये लामहला निकला इसकी बात क्या है, गलत है। वैसे ही इन ताबीरात में होता है कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी कसमों को ढाल ना बनाओ, है ना, किसी काम के सिलसिले में करने के लिए या ना करने के लिए। तो असलन होता क्या है, ये सब काम करने वाले हैं, लेकिन जब ढाल बनाते हैं तो नहीं करते। तो जहां नहीं के मफहूम को क्लियर करना था वहां ला खोल दिया और कहा कि यहाँ पे ला अंडरस्टूड है, और जो कहते हैं कि उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है वो बगैर उसके कह देते हैं कि मुद्दा और मफहूम तो समझ में आ रहा है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है।
تو وہ پھر یہ وہاں پر محذوف نہیں مانتے اور نہیں ترجمہ نہیں کرتے، وہ سیدھے سیدھے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ باقی چیز آپ بین السطور سے یا آگے پیچھے کے جملوں سے سمجھیے۔ جیسے میں نے اس کو صحیح کہہ دیا تو وہ آٹومیٹک سمجھ میں آ گیا کہ غلط ہے، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ہر آدمی سمجھ رہا ہے جو اس مسئلے کو جان رہا ہے۔ تو یہ اصل میں اسلوب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ چلیے تو یہ ایک آیت لے لیتے ہیں، پھر ہم لوگ کلاس ختم کر لیں گے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم اپنی قسموں میں جو لغو قسمیں کھاتے ہو اس پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ لغو کا مطلب کیا ہے وہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام بول جاتے ہیں جو لوگ قسم کھاتے رہتے ہیں واللہ تعالیٰ اس کی- مطلب اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو جو ہم بولتے ہیں وہ لغو، لغو کا معنی ہوتا ہے بیکار، فضول، بے فائدہ۔ تو ہم قسم کھاتے ہیں تو بے فائدہ کھاتے ہیں۔ عام طور پر جو لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں ہاں۔ جو جان بوجھ کے دانستہ طور پر کیوں آخر عام طور پر وہ بار بار قسم کھاتے رہتے ہیں؟ ان کی مادری زبان تھی، مطلب اچھا مادری زبان ہے، واہ واہ۔ واللہ تعالیٰ اکثر ہر بات میں کہتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں ہاں تو واللہ تعالیٰ جو ہر بات میں کہتے ہیں، اس کا تعلق اوپر والی آیت سے جو لوگ واللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں، واللہ تعالیٰ کے ذریعے گویا ان کی بات اہمیت حاصل کر لے گی، ایسے ہی تھوڑا کہتے ہیں۔ ایسے آپ سے ملاقات ہو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے، ٹھیک ہے، اس وقت واللہ تعالیٰ نہیں کہتے۔ ہاں۔ کیوں نہیں کہتے؟ لیکن کبھی آپ نے کوئی کسی بات پہ ٹوک دیا تو اب صفائی میں واللہ کہہ کر کے پھر کہیں گے، اس کا مطلب اپنی بات میں وہ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو مقصد تو وہاں وہی ہوتا ہی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بیکار ہے، فضول ہے۔ ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں تو وہ بھی۔ اوپر کی آیت سے اس کا تعلق ہے ہاں۔ باللغو سے، یعنی اوپر جو یہ قسم کھا رہے ہیں کہ ہم ایسا کام، ہاں یہ سب کاموں کے بیچ میں نہیں اب پڑیں گے، ہاں ہاں تو قسم جو لغو ہے ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں کرے گا اگر وہ قسم توڑ رہے ہیں تو۔ اصل میں ہے یہ کہ ایک چیز جو بلا وجہ بے فائدہ اپنے ہی طور پر بغیر کسی شرعی جواز کے ہم نے اپنا لیا، اب اپنا لیا تو اب اس کو کسی طرح باقی رکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہم نے اگر یہ عائد کر لیا ہے کہ اب کسی معاملے میں نہیں پڑھوں گا تو اب یہ جذبہ ہوتا ہے کسی طرح نبھائیں، ورنہ جن کو ہم کہہ چکے ہیں کہ میں معاملوں میں نہیں پڑھتا، پھر جاؤں گا معاملوں میں پڑھوں گا تو وہی انگلی اٹھائیں گے، دیکھو کہتے تھے کہ میں معاملوں میں نہیں پڑھتا ہوں، پھر آ گئے۔ تو گویا اپنے آیت کو توڑ دیا، اپنے آیت کو غلط کہہ پوزیشن میں لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی چیز جو بے فائدہ طے کر لی گئی تھی، چاہے وہ قسم ہو، چاہے وہ کوئی عہد معاہدہ ہو، چاہے کوئی پلان ہو، ہے نا، ایسی چیز جو بے فائدہ طے کر لی گئی تھی، اگر تم اس سے رجوع کرتے ہو، اگر تم اس سے باز آتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ تم کو درگزر کرے گا، اس سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن غلطی کے باوجود اسی پر چلتے رہتے ہو، گویا تم اسی کو صحیح سمجھتے ہو، تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ یہی کہ کسی طرح اس کو نبھانا ہی نبھانا ہے، تو ظاہر ہے کہ غلط کو نبھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو پکڑے گا۔ اسی کو کہا گیا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو تمہارے دل نے کمایا ہے، جو تمہاری نیت ہے، جو تمہارا ارادہ ہے، اس پر معاوضہ کرے گا۔ لیکن اگر تمہاری ایسی نیت نہیں ہے، تمہاری نیت یہ ہے کہ جو صحیح ہے اس کو اپنا لیں، اللہ کی طرف سے اگر یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا رویہ غلط تھا، اس کی اصلاح کر لو، تو ہم کو اصلاح کر لینی چاہیے، اس کے باوجود اسی پر اٹل رہیں تو یہ چیز کیا ہے؟ صحیح نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاوضہ کرے گا۔ تو دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، یعنی اب تک جو کچھ کیا تم نے تھا تو وہ بھی غلط، لیکن بخشنے والا ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے برداشت کر لیا، اب تک تمہاری گرفت نہیں کی۔ لیکن اب جب افہام و تفہیم ہو گئی ہے
حقائق تم کو سمجھا دیے گئے ہیں، تو اب تم کو گویا اس سے بعد آ جانا چاہیے، اسی پر جمے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بعد آنے کی صورت میں تم کو معاف کر دے گا، اور نہیں بعد آؤ گے تو کیا ہوگا؟ مواخذہ کرے گا۔ رہی یہ بات کہ جو تکیہ کلام کے طور پہ قسم کھا لیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ایسا تکیہ کلام اختیار کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہم اختیار کریں جس سے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں؟ مثال دینے کے لیے لوگوں نے یہ مثال دی ہے، جس کا تکیہ کلام ہو بات بات پہ قسم کھانا، وہی لغو قسم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح سے بات بات پہ قسم کھانے سے سامنے والا دھوکہ نہیں کھائے گا کیا؟ اس طرح سے بات بات پہ قسم کھانا ایک فضول حرکت نہیں ہے کیا؟ اس کی اصلاح ہونی چاہیے یا اس کو باقی رہنا چاہیے؟ ہم کہہ دیں کہ اس سے نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ، وہ یا باقی رہے، چلاؤ گاڑی، وہ تھنکنگ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات وہ ہے کہ کبھی ہم نے غلط سوچ لیا، اس کے لیے اب اگر ہم رجوع کر رہے ہیں تو اس غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں مواخذہ کرے گا۔ لیکن اگر ہم اس پہ باقی رہیں گے تو گویا ہم بالقصد کر رہے ہیں، اب ارادے سے کر رہے ہیں، غلطی کو مان بھی نہیں رہے، اس لیے اب مواخذہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل مفہوم اس کا۔ غلط منت وغیرہ بھی آتی ہے، ہاں، غلط منت ونت مانگ لیتے ہیں سب وہ قسم کے ذہن میں نہیں آتی، لیکن عین معاہدے کے ذہن میں آتی ہے تو وہ بھی شامل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔